There are bonds in history that shape not just a life, but an entire body of work. Tonight, we gather to witness one such bond, quiet, complicated, and luminous. The bond between a young Rabindranath Tagore and his sister-in-law, Kadambari Devi. Rabindranath himself once said, what he created, he first brought to her. We are honored to present Notun Kore Dekha, a musical narration, a journey through memory, companionship, and creation. A chamber-style performance woven from English narration, Bengali poetry, song, memoir, and literary excerpts, each chosen to evoke the inner world that shaped the poet. This is not a retelling of history, it's an evocation of presence, of the quiet influences that live on within creation itself. Tonight, you will hear the voices of Mahashweta Mukhopadhyay, Durba Ghoshal, Meghna Chakraborty, Sukanya Bhattacharya, Srijan Sengupta, Deborshi Mukherjee, and Swarnali Sannal. The original work is by Mahashweta Mukhopadhyay with adaptation, direction, and composition by Swarnali Sannal. So, we invite you now to settle in, let the light soften, let the world outside fall away. What follows is a tribute to an unforgettable bond, a celebration of the unseen, the unspoken, and the eternal in art. Please join me in welcoming our performers to the stage, Notun Kore Dekha, to see once more anew. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. Today we are presenting a chamber music style performance, Notun Kore Dekha, to see anew what was always there. Some relationships do not seek to be named. They do not ask to be spoken. Between Rabindranath Tagore and his Notun Bautan Kadambari Devi, there existed such a presence, unspoken yet deeply felt. In every creative life, some influences remain unseen, but they live on within the work itself. Notun Kore Dekha is an attempt to return to that presence, to see again what was always there. জাগিয়া দেখিনু আমি আধারে রয়েছি আধা, আপনারই মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা, রয়েছি মগন হয়ে আপনারই কলস্বরে, ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরই শ্রবণ পরে। দূর 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 হতে ভেদিয়া আধার কারা, মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা। তারি মুখ দেখে দেখে আধার হাসিতে শেখে, তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান। There are melodies that arrive from afar, unfamiliar, yet not unknown. In that quiet space, she came to his life a constant, a muse who would remain like the North Star, guiding the course. তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা, এ সমুদ্রে আরো কভু হব না গো পথহারা। তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।
জীবনের ধ্রুবতারা। On a monsoon day in July 1868, 9-year-old Matongani Ganguly entered the vast inner world of the Thakur household as Jyotindranath's bride. Renamed, as custom demanded, she became Kadombori. But names have their own destinies, and when her name entwined with Notun, her husband's nickname, she became something more. Notun Boutan, the new bride, the new sister-in-law, a name that would travel beyond time. বাংলাদেশে বৌদি সম্পর্কটি বড় মধুর, এমন আর কোনো দেশে নেই। মনে পড়ে আমার নতুন বৌঠানের কথা। খুব ভালোবাসতুম তাকে, তিনিও আমায় ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসার সম্পর্কেই তিনি বাঙালি মেয়ের সাথে আমার প্রাণের বন্ধন বেঁধে দিয়ে গেছেন। আমার সকল আবদারের ওই একটি স্থান ছিল, নতুন বৌঠান। In the quiet corridors of Jorashako, a companionship took root. Robi, only 7, watched her with the simple wonder of a curious mind. সাহিত্যে বৌঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য তাহা নহে, তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাহার সাহিত্য চর্চায় আমি অংশী ছিলাম। এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর শারদামঙ্গল সঙ্গীত আর্য দর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৌ ঠাকুরানী এই কাব্যের মাধুর্যের অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। বিহারী বাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ওই পর্যন্ত দৌড়িত। কিন্তু এই গর্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্বদাই আমাকে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে মন্দঃ কবিযশের প্রার্থী আমি, গমিষ্যম উপহাস্যতম। আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, এ কথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতেন। তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে, আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনো মতেই প্রশংসা করিতে চাহিতেন না। কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেষ্ট দমিয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু আত্মসম্মান লাভের পক্ষে আমার এই একটি মাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিল। কাজেই কাহারও কথায় আশা ছাড়িয়ে দেওয়া চলে না। Within those walls, she created a space where thought was welcomed, where imagination found form. তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, যেন আমার আপন সখার মতো। তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, যেন আমার আপন সখার মতো। হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে সেদিন কত না বন বনান্ত। খেলা যখন ছিল তোমার সনে। She challenged, she encouraged, she listened. And in that, something began to stir in Riyang Robi's life. A sensitivity to language, a leaning toward song, a shared world where imagination found its first home. তারপর একদিন ছাদের ঘরে এলো পিয়ানো। এবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। দিল সখী দে, জ্যোতি দাদা পিয়ানোর ওপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন।
আমাকে রাখতেন পাশে। দিনের শেষে ছাদের ওপর পড়তো মাদুর আর তাকিয়া। একটা রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা, ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচি পান। বউ ঠাকুরন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবসা যেন, আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবসা যেন, বিম্বা ধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরা তলে, সখী তোরা দেখে যা, দেখে যা। In a house full of movement, he often remained at its edges, and she, through attention, through care, drew him closer. এত অনাদরে মানুষ হয়েছি, কেউ দেখতো না আমাদের। সর্বপ্রথম বড়দি, তারপরেই নতুন বৌঠান আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেই প্রথম আমি যেন জীবনে আদর যত্ন পেলুম। এত দুর্লভ সেটা লেগেছিল তা বলতে পারিনি। There were shared meals and the comfort of a cherished friendship. বউ ঠাকুরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন। এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। স্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকতো তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। For her, within the confines of her own world, these exchanges became a way outward, to remain present within lives that often moved around her. In her company, books became invitations, music became language, and ideas first found expression for Robi. And these impressions lingered, returning in thought and creation. তুমি কথা কয়ো না, তুমি চলে যাও, এই চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গলে যাও। আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে, তোমার আখির মতন দুটি তারা ঢালু কিরণ ধারা, তুমি কোন কাননের ফুল, কোন গগনের তারা। Even much later, in moments of reflection, those eyes would return to him in memory, clear and vivid. নতুন বৌঠানের চোখ দুটো আমার মনের মধ্যে এমনভাবে গাঁথা হয়ে গেছে যে মানুষের ছবি আঁকতে বসলে অনেক সময়ই তার চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে। কিছুতেই ভুলতে পারিনি, তাই ছবিতেও বোধহয় তার চোখের আদল চলে আসে। Over time, the household changed. One monsoon, Jyotirindranath and Kadumbari moved to the riverside at Shirampur, and Robi went with his Jyoti Dada and Notun Bautan. While work, theatre, and travel often took Jyotirindranath beyond the home, Notun Bautan stayed behind. নতুন বর্ষা নেমেছে, মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের ওপর ঢেউ খেলিয়ে। মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। বিদ্যাপতির পদটি
জেগে উঠল মনে। तिमिरदिगभरि घोरयामिनी अथिरबिजुरिक पातिया विद्यापति कहे काई छे गोगायबी हरि बिने दिन रातिया भरावादर महाभादर शून्य मंदिर मोर भरावादर। নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। বউ ঠাকুরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাকে। ভালো লাগলো বলেননি, চুপ করে শুনলেন। In 1878, at 17, Rabindranath left for England. In that distance, Notun Boutan remained the only one to whom he would write most freely. ইংল্যান্ড আসিবার পূর্বে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলাম যে এই ক্ষুদ্র দুই হস্ত পরিমিত দ্বীপ সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্স মুলারের বেদ ব্যাখ্যা, টিন্ডালের বিজ্ঞান তত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাতে নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনই চলছে। কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। এই দেশের লোকেরা হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যদি এক বিন্দু খবরও জানে। একটা ইভিনিং পার্টিতে অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি এর পূর্বে পিয়ানোর শব্দ শুনেছি কিনা। সাধারণ লোকেরা কত বিষয়ে যে জানে না তার ঠিক নেই। He did not quite find his place there, but he returned carrying fragments of another world of music, theater, conversation, rhythm. Among the songs popular in England at the time was the immensely well-known sailor's ballad, Nancy Lee, heard in drawing rooms, theaters, music halls, and concerts alike. Of all the wives that are, you know, yo-ho, lad, ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho. There's none like Nancy Lee, I trow, yo-ho, lad, ho, yo-ho, yo-ho. Years later, that distant melody returned transformed, not as imitation, but as something wholly his own. কালি কালি বলো রে আজ বলো হো হো হো, বলো হো হো হো, বলো হো নামের জোরে সাধিব কাজ বলো হো ওই ঘোর মত্ত কর নৃত্য রঙ্গ মাঝারে ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে ওই লট্ট পট্ট কেশ অট্ট অট্ট হাসে রে হা 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 হা। আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয় 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 জয়। আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয় জয় জয়। আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয়। While Robi's world began to take form, change came to the inner world of Jorashako. Kadumbari remained within a space that was no longer the same. Childless, and having lost Urmila, the only child she had held close, she withdrew.
As the rhythms of Jorasanko grew more complex, she no longer wished to remain within the crowded world. They moved to Chandannagar, to Moran Sahib's garden house. And again, Robi was there with them. For nearly a year, in that stillness, his creative voice deepened into a phase of inward awakening where thoughts were finding stronger form. আজিয়ে প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ জাগিয়া উঠেছে প্রাণ ওরে উথলি উঠেছে বাড়ি ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী What he created, he first brought to her. Even when she retreated, her presence continued to live within the work itself. And in the dedication of his first novel, Bou Thakuranir Heart, he wrote to Notun Boutan. এই ভাবগুলির সাথে তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমি দেখিতে পাইবে। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটা কতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম। এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও। তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখাগুলির মধ্যে রহিল এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আরেক লেখা আর সকলে পড়িবে। Robi's plans for travel abroad had paused, and in that time, his marriage was arranged. Bhabutarini, renamed Mrinalini, as Matongani once had been, entered the household. A new rhythm took shape, and within, Notun Boutan's place grew fainter. Some doors close silently, and the silence deepens within. যেন কাহারো বচন দিয়েছে বেদন, কাহারো বচন দিয়েছে বেদন, যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে, যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে, বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে, বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে, যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়। On a spring day in April of 1884, she was gone, leaving an absence that stayed behind and could not be undone. আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে, বসন্তে বাতাসটুকুর মতো, সে যে ছুঁয়ে গেল
ফুটিয়ে গেল শত শত, সে চলে গেল বলে গেল না, সে কোথায় গেল ফিরে এলো না, সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কি যেন গেয়ে গেল, তাই আপন মনে বসে আছে কুসুম বনেতে, তাই আপন মনে বসে আছে কুসুম বনেতে। মৈত্রী দেবী তার রবি স্মৃতিকথা মংপুতে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, বিস্মিত মনে তাই ভাবি এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও যে স্নেহের স্মৃতি এমন উজ্জ্বলভাবে তার জীবনে জড়িয়েছিল, তার কল্পনার মাধুর্য বিস্তার করত, অসংখ্য কবিতার কবিচিত্তের কেন্দ্র হতো, সে না জানি কি প্রভামণ্ডিত ছিল। এ কথা মনে না করে পারা যায় না, এমন অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিভার মধ্যে এত গভীর দীর্ঘকালব্যাপী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন, তিনি কম প্রভাশালিনী নন। তাই আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় নিত্য উদ্বেলিত হয় তাঁর প্রতি। কবির অন্তরে তুমি কবি। She did not remain in form, but she remained. Her presence, quiet, unasserted, had already shaped a mind in the making. কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন দূরে, মনে পড়ে গেল আজই বুঝি বন্ধুরে, ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে, বাজাইলে কিঙ্কিনি, বিস্মরণের গধূলি ক্ষণের আলোতে তোমারে চিনি। মনে আছে সে কি সব কাজ সখী ভুলায়েছ বারে বারে, বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার কঙ্কন ঝংকারে, ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে, ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে, কখনো আমের নব মুকুলের বেশে, কভু নব মেঘ ভারে, চকিতে চকিতে চলো চাহনিতে ভুলায়েছ বারে বারে। কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা কাজের কক্ষ কোণে, সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা তব খেলা প্রাঙ্গণে, নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে, ঘর ছাড়া যত দিশাহারাদের দলে, অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে নিষ্ফল আয়োজনে, কাজ ভোলা বারে ফেরো বারে বারে কাজের কক্ষ কোণে। আবার সাজাতে হবে আভরণে মানুষ প্রতিমাগুলি, কল্পনা পটে নেশার বরণে বুলাবো রসের তুলি, বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন প্রাতে, উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে, কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে পাখায় পুষ্পধূলি, আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে মানস প্রতিমাগুলি।
While she did not remain in form, she returned in memory. দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এলো দিন। বাজে পুরবীর ছন্দে রবির, শেষ রাগিনীর বিন। এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী, হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি। আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসী, গান হারা উদাসীন। কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়, সারা হয়ে এলো দিন। যদি রাত হয় না করিব ভয়, চিনি যে তোমারে চিনি। চোখে নাই দেখি তবু চলিবে কি, হে গোপন রঙ্গিনী। নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে, তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে। তিমিরে তোমার পরশ লহরী দোলে, হে রস তরঙ্গিনী। হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিও, চিনি যে তোমারে চিনি। দুয়ার বাহিরে যেমনই চাহিরে, মনে হলো যেন চিনি। কবে নিরুপমা ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলা সঙ্গিনী। What was not spoken echoed, what was not seen remained, and in creation found voice again and again. And so we return not to a story, but to a presence that continues to live in what was created. In that quiet remembrance, the voices gather once more. Deborshi Mukherjee, the storyteller, guiding us through memory and time. Mahashweta Mukhopadhyay, the enduring anchor of this journey. Srijan Sengupta, carrying the musings and the writings of the poet himself. Durba Ghoshal, Meghna Chakraborty, and Shukarna Bhattacharya, voices of the feeling, memory, and the untempered heart. And I am Sharnali Shannal. I have woven these voices together into this adaptation. This presentation draws inspiration from the larger work Notun Kore Pabo, created by Mahashweta Mukhopadhyay.